Hi all, welcome back to SRS EC Academy. In this video, let's learn about Ohm's law. Before learning Ohm's law, first of all, we need to know who is Ohm. Ohm refers to George Simon Ohm. He is a German physicist and mathematician. He discovered the relationship between voltage, current, and resistance in 1827. This relationship known as Ohm's law. Okay, now let's define Ohm's law. Okay, if they ask in examination, define Ohm's law or explain it. Okay, define Ohm's law and explain means you need to explain like how I am teaching now. Okay, like that. Here, see here, I am explaining along with real-time examples. See here, this is your battery. Okay, this is your resistance. Okay, this is your voltmeter. Okay, now here Ohm's law states that the current flowing through a conductor between 2 points, suppose this one point, and I will use brush. Okay, where is this one? Okay, here this is battery, this is current flowing through the circuit, this is voltmeter, this is resistor. Okay, so Ohm's law states that the current flowing through the conductor, I will explain here. See ನೋಡಿ, plus minus, this is current flowing through, this is I will apply 12 volt, something like current is something like I will take it as 2 ampere, this is resistance. Okay, here the current flowing through the conductor is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance, like this: V is equal to IR or I is equal to V by R. Okay, or R is equal to V by I. Here this is your Ohm's law. So the current flowing through the conductor is directly proportional to voltage, that means the potential difference, by keeping resistance constant. Okay, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು the conductors are the materials which allows electric current through them. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು, ಒಣಗಿದ ಮರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಮರ, ಒಣಗಿದ ಮರ, ಪೇಪರು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. The current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. ಇದೇ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. The current flowing through the conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across it, provided the resistance of the conductor remains constant. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, V is equal to IR. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. V is equal to IR. ಬೈ ಇಂಟ್ರೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್, R is
ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜು, ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು, ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟು, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಆಂಪಿಯರು, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಓಮ್. ಇದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅವರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳುವ. ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರು ವೋಲ್ಟೇಜು ಥ್ರೂ ಎ ಪೈಪ್ ಕಾಸಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಕರೆಂಟು. ಇಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೈಪ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಪೈಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿ ಆಯ್ತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೇ, ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋರ್ ಫ್ಲೋ. ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. ಬಟ್ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಲೆಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟು, ಇದೇ ಥರ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಬಲ್ಬ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಲ್ಬ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಗ್ಲೋ ಬ್ರೈಟರ್. ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬಲ್ಬ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರಿ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference directly proportional to the potential difference or voltage by keeping resistance of the conductor remains constant, or the current flowing through the conductor is directly proportional to voltage by keeping resistance constant ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಥವಾ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ಓದೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪು. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ. ನೋಡಿ, ಓಪನ್, ದ ನೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸು, ಇಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫ್ಲೋ. ಆಯಿತಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್, ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಇಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್: ಬ್ರೋಕನ್ ವೈರ್, ಪೂರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಲೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಬ್ಲೌನ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಫಾಲ್ಟಿ ಸ್ವಿಚ್, ಬ್ಲೌನ್ ಗ್ಲೋಬ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಸ್ ಆಫ್, ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇದಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೋ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆನ್, ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟ್ಯೂಬ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಪನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ.
Short circuit. A short circuit exists when the original path of a current is altered and a shorter path is provided. The load in the circuit is bypassed. This is a fault condition. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಫ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತು ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾತು ಎ ಟು ಬಿ, ಆಯಿತಾ. ವೆರಿ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಫೈರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆವಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಶಾರ್ಟರ್ ಪಾತು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾರ್ನ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಪಾತಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದಲ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರ್ನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ವೈರ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ಡ್ ಜಾಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಮೀಟರ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ನು. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇವು ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು. ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಇದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ, ಆಯಿತಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ, ಇದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೈರ್ಗಳು, 3 ವೈರ್ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾದರೆ ಈ ವೈರ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರು, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವೈರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫೈರು, ಆಯಿತಾ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, 1-2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ ಜಸ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಫ್ 0.6 current flows, 0.6 ampere current flows through a resistor shown in figure. Voltage of 2 points of resistor is 12 volt. What is the resistance of the resistor? If a 0.6 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು 6, ಇದು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ 6, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, 0.6 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 12 ವೋಲ್ಟು. ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು 12 ವೋಲ್ಟು, ಆಯಿತಾ. ಇದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ V=I/R. ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, V/R. ಈ ಐನ ಇತ್ತ ಬರುತ್ತೆ. R ಎಷ್ಟು, 12 ವೋಲ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.6. R 12/6 ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ R 12/0.6
12/0.6 ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಓಮ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಾರಿ ಇದು 0.6 ಇದು ಸಾರಿ 12/0.6 ಅಲ್ವಾ, 2 ಓಕೆ. ಇದು 20 ಓಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. R = 20 ಓಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುವ. ಫೈಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜು 24 ವೋಲ್ಟು, ಕರೆಂಟು 3 ಆಂಪಿಯರು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? V = IR, R = V/I. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? 24/3. ಆಯಿತಾ? ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 8 3 24, 8 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಕರೆಂಟು. ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. V = 48 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 12 ಓಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? I = ? ಸೊ I ಅಲ್ವಾ, I = V/R = 48/2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರು 12 24 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ = 5 ಆಂಪಿಯರು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ = 8 ಓಮು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ = ? V = IR. ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 × 8 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 40 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. V = 9 ವೋಲ್ಟು, R = 3 ಓಮು, I = ಕರೆಂಟನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ = 220 ವೋಲ್ಟು, ಕರೆಂಟ್ = 10 ಆಂಪಿಯರು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ week 2 experiments, video demonstration on identification and observation of different ranges and types of meters. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಬಾಯ್.